नमस्कार, बीआरजे न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। बीआरजे ग्रुप के आद्य स्थापक बकुलेश गुप्ता जी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर खेलकूद के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के आशय से बीआरजे ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा पर फर्स्ट बीआरजे मेमोरियल 3-on-3 बास्केटबॉल कप का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। बीआरजे ग्रुप और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से बीआरजे ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा पर फर्स्ट बीआरजे मेमोरियल 3-on-3 बास्केटबॉल कप का फाइनल आयोजित किया गया था। दरअसल अंडर 17 और अबव 17 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें 30 जितनी टीमों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि अंडर 17 बॉयज़ में जीपीएसए विजेता रही, जबकि रनर्स अप के तौर पर नवरचना यूनिवर्सिटी विजेता रही। इसके अलावा अबव 17 में विजेता के तौर पर नवरचना स्पोर्ट्स एकेडमी रही, जबकि रनर्स अप के तौर पर पारुल यूनिवर्सिटी एकेडमी रही। वैसे आपको बता दें कि बीआरजे ग्रुप के आद्य स्थापक बकुलेश गुप्ता जी को खेलकूद के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के आशय से उनकी पहली पुण्यतिथि के चलते ये पूरा आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के हुद्देदार और पुराने खिलाड़ी जैसे कि पीएस आदि, कमल भाई पटेल, धर्मेंद्र सिंह लखनपाल, मिस्टर धर्मानी, राल्फ सोर्स, समीर दवे, पवन राय, कोकिला मकवाणा, जयश्री रावत, निराली पटेल, रोजेट सोरस, कोमल मोगे और पोलोमी की उपस्थिति रही। इसके साथ ही बीआरजे ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद सेल के सदस्य अर्जुन सिंह मकवाणा भी इस पूरे आयोजन के दौरान उपस्थित रहे। गुजरात पब्लिक स्कूलना प्रांगणમાં આ જે સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરેલું છે તે આપણા લાડીલા જે હતા બકુલેશજી ગુપ્તા એમની એક જે દૂરદૃષ્ટિ હતી કે કોઈપણ જાતનું સ્પોર્ટ્સ કે કોઈપણ જાતનું કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ હોય તો એને પ્રોત્સાહન આપવું। આજે વડોદરામાં જે કંઈ સ્પોર્ટ્સ કે કલ્ચરલ એક્ટિવિટીનો જે ફાળો છે કે જે એમનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે તેમાં श्री बकुलेश गुप्ता तथा बीआरजे फाउंडेशनનો બહુ મોટો સહકાર સાથ છે અને એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે। મને યાદ છે કે બકુલેશભાઈની પાસે કોઈપણ વખત કોઈપણ સ્પોર્ટ્સની એક્ટિવિટી માટે જો અમે એપ્રોચ કરતા તો એમને ત્યાંથી કોઈ દિવસ કોઈ માણસ નિરાશા સાથે ના જતો અને એટલું જ નહીં, અમે જે અપેક્ષા લઈને આવતા એનાથી ઘણું બધું એ અમને આપતા સાહેબ। ઘણી વખત એવી પરિસ્થિતિઓ આવી છે કે અમને ઓચિંતાની ટુર્નામેન્ટ અને સ્ટેટ લેવલની કરવાની ફરજ પડી હોય, ફક્ત 3 કે 4 દિવસની અંદર બકુલેશભાઈ અને એમની આખી ટીમે એવા સાથ સહકાર આપ્યા છે કે અમે સ્ટેટની ટુર્નામેન્ટો બહુ જ શોર્ટ નોટિસમાં અને બહુ જ સારી રીતે અમે અહીંયા કંડક્ટ કર્યા છે। મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે વડોદરાના જેટલા બી રમતવીરો છે કે કલ્ચરલ એક્ટિવિટી સાથે જોડાયેલી જે બી હસ્તીઓ છે તે આજે બકુલેશજીને ખૂબ જ મિસ કરી રહ્યા છીએ, પણ એની સાથે એટલો અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે એમની જે ટીમ છે, એમના સન છે અને અહીંયા બીઆરજીનું આખું જે ગ્રુપ છે તે એમનું જે વિઝન હતું તે વિઝનને આગળ કેરી કરશે। વડોદરાની રમતવીરો અને બીજા બધા વ્યક્તિઓને કોઈ જાતની નિરાશા નહીં થાય અને એમનું જે વિઝન હતું એ પૂરેપૂરું પાર પાડે।
वडोदरा गैस लिमिटेड की ओर से जो बाकी बची हुई रकम है उसकी वसूलात करने के लिए आज अधिकारी निकले। दरअसल रावपुरा और आसपास के कई इलाकों में अधिकारियों की ओर से बाकी रकम की वसूलात की जा रही है। दरअसल 3 करोड़ से भी अधिक की रकम वडोदरा गैस लिमिटेड की बाकी है, जिसके चलते अधिकारियों ने आज पुलिस को साथ में रखकर इस रकम की वसूलात करने की कोशिश की। वैसे अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर 50% रकम भर दी गई तो फिर 50% रकम भरने के लिए लोगों को मोहलत दी जाएगी और उनके गैस कनेक्शन चालू रखे जाएंगे। ऐसे में अधिकारियों ने क्या कामगिरी की, इस बारे में वडोदरा गैस लिमिटेड के एक अधिकारी ने ज़्यादा जानकारी दी। આજથી 4 દિવસ માટે રાવપુરા એરિયા તથા બાબાજીપુરા એરિયામાં બાકી નીકળતી રકમની વસૂલાતનું અભિયાન આજે હાથ ધરવામાં આવેલો છે। એટલે ટોટલ કનેક્શન અમારા રાવપુરા એરિયા તથા બાબાજીપુરા એરિયાના 10,000 ઉપર કનેક્શન છે, જેની બાકી વસૂલાત 3 કરોડ ઉપર છે। એટલે અત્યારે અમારા ઉપરથી ઓર્ડર આવેલો છે, એટલે એ પ્રમાણે દરેક કસ્ટમરને ત્યાં આગળ જઈ જેનું જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તેની 50% રકમ સ્થળ ઉપર જ લેવામાં આવે છે। અને જો રકમ ના આપે તો પછી અમારે સ્થળ ઉપર જ કનેક્શન બંધ કરવું પડશે, એનો ઓર્ડર છે। રકમ આપી દેશે 50%, તો પછી અમે કનેક્શન ચાલુ રાખીએ છીએ અને બાકીમાં એમના હપ્તા 1-2 હપ્તા અમે કરી આપીએ છીએ। પછીમાં બાયપાસ કનેક્શન જો માલુમ પડે કે ફોલ્ટી મીટર માલુમ પડે તો અમે તરત જ નવું મીટર બેસાડી આપીએ છીએ। કેટલા દિવસ તરત જ સ્થળ ઉપર જ બેસાડી આપીએ છીએ। અમને ખબર પડે કે અમનું ફોલ્ટી મીટર છે અને કસ્ટમર કહે કે ભાઈ અમારું ફોલ્ટી મીટર છે અને અમારા ટેકનિકલ માણસો ચેક કરે ફોલ્ટી મીટર છે એવું માલુમ પડે તો તરત જ અમે અમારી ટીમની સાથે અમે જોડે મીટરો બી રાખેલા છે, એટલે તરત સ્થળ ઉપર જ મીટર બી ફિટ કરી દઈએ છીએ। शहर में रहने वाले 9 साल के गौतम सुथार ने पेंटिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर देश का और शहर का गौरव बढ़ाया है। शहर के प्रतापगंज इलाके में 9 साल के गौतम सुथार रहते हैं। कला जगत में काफ़ी कम उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की है। दरअसल जापान, USA, बेंगलोर और साथ ही ललित कला एकेडमी की ओर से आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिताओं में उन्होंने गोल्ड मेडल समेत के कई विशेष सम्मान प्राप्त किए हैं। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल समेत के जो विशेष सम्मान है वो हासिल करने वाले युवा की वजह से शहर का नाम काफ़ी रोशन हो रहा है और साथ ही उनकी ओर से देश का गौरव भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आइए उन्हीं से और उनके पिता से जानते हैं उनकी पेंटिंग में रुचि आखिर किस तरह हुई और किस तरह वो इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर ये सारे अवॉर्ड हासिल कर रहे हैं। हाँ, હું ગૌતમનો પિતા છું। એનો મને ગર્વ છે કે મારો દીકરો જ્યારથી સમજતો થયો કે જ્યારથી એણે પેન્સિલ પકડી સ્ક્રિબલિંગ કરતો થયો ત્યારથી અમે જોયું કે એનામાં કંઈક કલા પ્રત્યેના કંઈક લક્ષણો જે ગુણો છે એનામાં અમને દેખાયા અને ધીરે ધીરે ડેવલપ કરતો ગયો અને અમે એને એલાઉ કર્યો, અમે એને પરમિશન આપી, એ વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું કે જેમાં એ પોતાની જાતને ડેવલપ કરી શકે। અને એનું પરિણામ એ છે કે આજે આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચેરમેન ઓફ ધ જાપાન કમિટી ઓફ યુનિસેફ નો ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ કે જે ભારત માટે ભારતના સિટીઝન્સ માટે જે પ્રાઇડની વાત છે એ એવોર્ડ આજે ગૌતમ જીતી લાવ્યો છે અને એનું મને ગર્વ છે। એ ઉપરાંત ગૌતમે બીજી ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય કોમ્પિટિશન્સ છે, જેમ કે આઈનો હિકારી જાપાન છે, તેમાં પણ તે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે। એ ઓન ધ વે આવી રહ્યો છે, તેમણે કુરિયર કર્યું છે। આ ઉપરાંત ગયા વર્ષે લોકડાઉન પહેલાં કેમ્બલિડ આર્ટ ફાઉન્ડેશને એક નેશનલ કોમ્પિટિશન કરી હતી, જેમાં ગૌતમને જ્યુરીએ સ્પેશિયલ પ્રાઇઝ માટે સિલેક્ટ કર્યો અને આ એનો એવોર્ડ છે કે જેને સ્પેશિયલ પ્રાઇઝ મળ્યું અને એનો પણ અમને ગર્વ છે, સંસ્થાને ગર્વ છે, એની સ્કૂલ પણ ઘણી ખુશ છે, એના શિક્ષકો પણ એનાથી ખુશ છે। અને બલ્ગેરિયા છે, પોલેન્ડ છે, એવી ઘણી ફ્રાન્સમાં અત્યારે એનું ચિત્ર મોકલ્યું છે, એવી ઘણી સંસ્થાઓમાં એ ભાગ લે છે, ચિત્રો બનાવે છે। અને ખાસ અગત્યની વાત એ છે કે એ એના વાતાવરણમાંથી જે એ જુએ છે, જે અનુભવે છે એને રિસ્પોન્ડ કરે છે અને એને પોતે અનુભવ્યા પછી એના ચિત્રોમાં એ પ્રસ્તુત કરે છે। જે એને ફ્યુચરમાં એને શું બનવું છે, મતલબ એને આર્ટિસ્ટ જ બનવું છે, તો તમારા તરફથી કેવો એનો સહકાર રહેશે? હવે બેન, અત્યારે તો એવું છે કે એ નાનો બાળક છે કે એને પોતે નથી એ કરી શકતો ને એનું જે કલામાં એનો રસ છે એને અમે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છીએ
કે જે એ પોતે આગળ જતાં જતાં એવું નથી કે એને ખાલી એક સારો કલાકાર બનાવશે, એક સારો નાગરિક પણ બનાવશે કે જે પોતે સમાજ માટે સમાજમાં એક ઉદાહરણરૂપ પણ ઊભો થશે, પછી એને જે બનવું હોય એના માટે અમારે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી. નામ ગૌતમ અરવિંદ સથા છે. હું કેન્દ્રીય વિદ્યાલય EME 2માં ભણું છું અને ડ્રોઈંગ કરવું બહુ ગમે છે. નેચરના પછી આજુબાજુમાં મને બધી જે વસ્તુઓ દેખાય એના ડ્રોઈંગ કરું છું. હું જ્યારથી સમજતા છે ત્યારથી મેં અત્યાર સુધી કેમલિનમાં ભાગ લીધો છે, પછી ISRO કોમ્પિટિશનની અંદર ભાગ લીધો છે, પછી બીજી બહુ બધી કોમ્પિટિશનની અંદર મેં ભાગ લીધો છે. મને ગ્રાન્ડ પ્રાઇઝ મળ્યું, પછી મને સર્ટિફિકેટ, પછી ગોલ્ડ પ્રાઇઝ અને આ બધા મને પ્રાઇઝ મળ્યા બા અને પપ્પા અને દાદાથી. મને આ ડ્રોઈંગ ગમે છે પણ હજી સુધી મેં ડિસાઈડ નથી કર્યું, પણ મને જેમ જેમ મને નવી નવી વસ્તુઓ મળે એમ હું ડ્રોઈંગ કરીશ આગળ. स्मार्ट सिटी के नाम पर वडोदरा शहर में कई बड़े बड़े कार्य करवाए गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपयों का खर्च किया गया है। वैसे अब भी स्मार्ट सिटी के तहत वडोदरा शहर को आगे बढ़ाने के लिए कई अच्छे कार्य करोड़ों रुपयों के खर्च पर करवाए जा रहे हैं। ऐसे में वडोदरा शहर में जो एंट्री गेट तैयार करवाए गए थे वो बीते काफ़ी वक्त से खस्ताहाल स्थिति में है। करोड़ों रुपयों के खर्च पर ये एंट्री गेट तैयार हुए थे, लेकिन अब ये जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें इन एंट्री गेट के हाल कैसे है ये साफ साफ नज़र आ रहा है। हालांकि इन एंट्री गेट के बनवाने के बाद इनके मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाना था, लेकिन पालिका के अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई भी सूद नहीं ली गई है। ऐसे में विपक्ष की नेता अमीबेन रावत की ओर से पालिका के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस मामले में आवाज़ उठाई गई है। 14 फरवरी को ही पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें देश के कई जवान शहीद हुए थे। इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन शहीदों को पेंशन समेत के कई लाभ मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में आज वडोदरा शहर में पूर्व सैनिकों की ओर से इस मामले में विरोध जताते हुए इकट्ठा होकर काली पट्टी धारण कर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों पर आतंकी हमला किया गया था। दरअसल इस हमले में 40 से भी अधिक सैनिक शहीद हो गए थे। इस बात को 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इन जवानों को शहीदों का स्थान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उनके परिजनों को नौकरी समेत पेंशन और अन्य कई लाभ भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व सैनिक इस मामले में रोष जता रहे हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास से उनकी ओर से इन सभी शहीदों के परिजनों को लाभ मुहैया करवाने की मांग की जा रही है। उसी के भाग स्वरूप आज सभी पूर्व सैनिक शहर के महात्मा गांधी नगर ग्रुप पर इकट्ठा हुए और सभी ने काली पट्टी धारण कर इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया। साथ ही मोमबत्ती जलाकर इन सभी शहीदों को वीरांजलि अर्पित की और फिर कैंडल मार्च का आयोजन भी किया। આજે ગાંધીનગર ગૃહ વડોદરા ખાતે અમે એક નાનું પ્રોગ્રામ યોજેલો છે, જે પેરામિલિટરી ફોર્સના આપણા 40 જવાનો શહીદ થયા હતા પુલવામાની અંદરમાં. એમને આજે શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે, જે પેરામિલિટરી એસોસિએશન દ્વારા. હું પેરામિલિટરી એસોસિએશન ગુજરાત સંગઠન મંત્રી બકુલભાઈ આજે દેશની જનતાને એ વીર શહીદોની શ્રદ્ધાંજલિને અર્પણ કરવા માટે હું આજે બધાની સામે ભારતની જનતાને જણાવવા માગું છું કે આજે અમારા જે દેશના શહીદ થયેલા વીરોને હજી સુધી સરકાર તરફથી શહીદીનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો નથી. એના માટે અમે આ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી છે અને એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. તો એમને શહીદીનો દરજ્જો મળે એ જ અમારો એક નાનો વિરોધ છે અને એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને 2 મિનિટનું મૌન પાડીશું અમે. महाराजा साजीराव यूनिवर्सिटी में AGSG ग्रुप कार्यरत है, जो काफ़ी वक्त से छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाता है। ऐसे में आज यूनिट बिल्डिंग पर AGSG ग्रुप की ओर से छात्रों की मांगों को साझा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया।
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के छात्रों के इम्तिहान तो कब से आयोजित हो गए थे, लेकिन परिणाम अब भी घोषित नहीं हुए हैं। दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, जबकि मिड सेम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम की डेट अचानक ही डिक्लेयर कर दी गई। ऐसे में यूनिट फैकल्टी में तो अभी तक अभ्यासक्रम भी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके चलते आज AGST ग्रुप की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की यूनिट बिल्डिंग पर इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया गया। वैसे छात्रों की ओर से कॉमर्स फैकल्टी के डीन के साथ इस मामले में बातचीत की गई, तब उन्होंने ये बताया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। विद्यार्थियों के सम्मान में मैदान में विद्यार्थियों के सम्मान में मैदान में આજ રોજ AGST ગ્રુપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કોમર્સ ફેકલ્ટી ડીન સરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં FIBCOMની એક્સટર્નલ એક્ઝામની ડેટ યુનિવર્સિટી દ્વારા ડિક્લેર કરવામાં આવી છે। મિડ સેમની એક્ઝામ અને એક્સટર્નલ એક્ઝામની વચ્ચે જે 45 દિવસનો સમયગાળો યુનિવર્સિટીના નિયમ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે, એ વિદ્યાર્થીઓને એ સમયગાળો આ એક્ઝામની અંદર આપવામાં આવ્યો નથી। માત્ર 29 દિવસની અંદર વિદ્યાર્થીઓની એક્ઝામ લેવાની વાત કરવામાં આવી છે। તો AGST ગ્રુપ અને હર્ષિલ રબારી વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં ક્યારેય વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કામ કર્યું છે, તે જ પ્રમાણે આ વખતે પણ એક્ઝામ ડિલે કરવા માટેના આવેદનપત્ર આપી છે અને ખાસ કરીને રજૂઆત એ પણ કરવામાં આવી છે કે SY અને TYના વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટની જે સમયગાળો યુનિવર્સિટીના નિયમ પ્રમાણે આવે છે, એ સમયગાળાની અંદર વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યા નથી। તો વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ પણ વહેલામાં વહેલી તકે ડિક્લેર કરવામાં આવે અને FIBCOMની એક્સટર્નલ એક્ઝામની ડેટને થોડી લંબાવવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને પ્રિપેરેશનનો પૂરતો સમય મળી રહે અને સારું પરિણામ મેળવી શકે। संयुक्त कामदार समिति, संयुक्त ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगातार बढ़ रही महंगाई, निजीकरण और बेरोजगारी के सामने विरोध जताया जा रहा है, जिसके चलते इनकी ओर से जगह जगह पर आवेदन पत्र भी दिए जा रहे हैं। दरअसल बीते कई वक्त से इन्हें आर्थिक दिक्कतें परेशान कर रही है। ऐसे में इन सभी की ओर से आज इकट्ठा होकर हाथ में बैनर लेकर इस मामले में विरोध प्रदर्शित करते हुए जिला कलेक्टर AB गौर को आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इन सभी की समस्याओं को सुलझाया जाए। दूर करो लघुत्तम वेतन में सुधारो करो इंकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो दूर करो निजीकरण दूर करो આજરોજ અમે સંયુક્ત કામદાર સમિતિ અને સંયુક્ત ટ્રેડ યુનિયન સમિતિ તરફથી જે રીતે પૂરા ગુજરાતભરમાં આજે અમે આવેદનપત્ર દરેક જગ્યાએ કલેક્ટરને આપી રહ્યા છીએ। આ આવેદન આપવા પાછળનો મકસદ એ છે કે અમારું 2014 પછીથી મિનિમમ વેજીસ કામદારોનું નક્કી નથી થઈ રહ્યું। કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા દિવસે દિવસે લાગુ કરવામાં વધારવામાં આવી રહી છે, પ્રાઇવેટાઇઝેશન વધી રહ્યું છે। સાથે સાથે જે કામદારોના વેલફેર માટેના બોર્ડ છે, એ બોર્ડની અંદર કામદારોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મૂકવા જોઈએ, એક બી જગ્યાએ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સરકાર તરફથી મૂકવામાં નથી આવી રહ્યા। ઉપરાંત આજે કામદારોની જે નોકરી જતી રહી છે કોરોના કાળમાં, એ લોકોને કોઈ સહાય નથી મળી રહી। એટલે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકારને અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ, તમે એટલીસ્ટ કામદારોનું મિનિમમ વેજીસ તો વધારો। અમારે કામદારોને જે જોઈએ છે એમના વેલફેર બોર્ડ, એની અંદર જે અમારા કામદારોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હતા એમને મૂકો। એમના સિવાય એની માંગણી કોણ રજૂઆત કરશે ત્યાં? આ બધી માંગણીઓને લઈને અમારા વડોદરાની અંદર રિક્ષા એસોસિએશન છે, અમારા રિક્ષા એસોસિએશનના સાથીઓને સ્ટેન્ડ જ નથી। એમનું કોઈ વેલફેર બોર્ડ બનાવવાની સરકારે અમને કીધેલું કે અમે વેલફેર બોર્ડ બનાવીશું, એવી કોઈ સરકાર તરફથી આજ સુધી કોઈ જોગવાઈ કે સ્ટેપ લેવામાં નથી આવ્યા। એટલે એમને જાગૃત કરવા માટે અમે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આવેદનપત્રમાં નમ્ર નિવેદન કર્યું છે કે એ મુખ્યમંत्री સુધી પહોંચે અને અમારી રજૂઆતમાં ઉપરથી ધ્યાન દેવામાં આવે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।